چلو انٹرنیٹ کی ٹھیک ہے کہ یہ سال پڑھنا ہے اصلی سبق. چلو عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کی 9th کلاس کی اردو کلاس ہے. اردو کلاس میں نے آپ کو پڑھایا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نے آپ کو پڑھایا انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے, اور ٹیلی ویژن کے بارے میں نے آپ کو کل پڑھایا, کمپیوٹر کے بارے میں پڑھایا, انٹرنیٹ کے بارے میں پڑھایا ہے. تو آج آپ کو پڑھنا ہے ای میل. ای میل الیکٹرانک میل کا مختصر نام ہے. الیکٹرانک جو پاور سے چلتا ہے تو اس کا مختصر نام جو ہے وہ ہے ای میل. اس سے مطلب ہے کہ برقی تاروں کے ذریعے پیغام رسانی. جو بجلی کے ذریعے سے تارے چلتی ہیں, جو پاور سے تارے چلتی ہیں, جن میں پاور ہوتا ہے تاروں میں, ان کے ذریعے سے جو پیغامات ہم بھیجتے ہیں, پیغام واحد ہیں اور پیغامات جمع ہے. جو پیغامات ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں, آپ دنیا کے کسی حصے میں پیغام یا اطلاع بھیجنے کے لیے ڈاک تار ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہمیں کسی شہر میں کسی جگہ اپنا پیغام بھیجنا ہوتا ہے, کوئی خبر بھیجنی, اطلاع کا مطلب ہے خبر بھیجنی ہوتی ہے, تو ہم پہلے ڈاک کا استعمال کرتے, تار کا استعمال کرتے تھے, ٹیلی فون کا استعمال کرتے. یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ڈاک, تار, ٹیلی فون وغیرہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے ان پیغام رسانی کے کام کو آسان اور تیز رکھا. جو پیغام پہنچانے کے طریقے تھے, کمپیوٹر نے اور انٹرنیٹ نے یہ پیغام پہنچانے کے جو طریقے ہیں ان کو آسان بنا دیا ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ یہ پروگرام دوسری جگہوں تک پہنچ جاتے ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی کمپیوٹر ہو اور وہ نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہو, تو آپ اپنا پیغام, اطلاع یا خبر کمپوز کرے. تو آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہے اور وہ نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے, آپ کا کمپیوٹر نیٹ ورک سے اگر جڑا ہوا, تو آپ اپنا پیغام, اپنی خبر باقی بھیج سکتے ہیں, تو کسی دوسرے کو آپ بھیج سکتے ہیں. جب آپ کمپیوٹر کے ذریعے ای میل بھیجتے ہیں تو یہ براہ راست نہیں پہنچتا ہے. جو ای میل آپ یہ بھیجتے ہیں وہ سیدھے نہیں پہنچتا ہے, بلکہ آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے متعلقہ شخص اور اس کے ای میل کا پتہ کمپوز کیا جاتا ہے. پہلے اس شخص کا پتہ ہونا ہمیں چاہیے, اس کا یہ نمبر وغیرہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, پھر ہم اس کے نام ای میل بھیج سکتے ہیں. آپ نے کسی ای میل میں اس طرح دیکھا ہوگا, جو ای میل آپ بھیجتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ وہاں پر BC, یہاں ABC, AG یہ وغیرہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اس شخص یا ادارے کا نام ہوتا ہے جہاں ہمیں ای میل بھیجنی ہے, جسے ای میل بھیجا گیا ہے, جس کو ای میل بھیجا جاتا ہے. علامت ہے ای میل کی. GEL وہ ادارہ ہے, یہ ایک ادارہ ہے جو ای میل انٹرنیٹ سروس فراہم کرتا ہے, جس سے ہم یہ اطلاع, یہ خبر بھیج سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں, اس ادارے کو کہتے ہیں ای میل سینٹر. میل انٹرنیٹ سروس اسی سے کی جاتی ہے. اس کے بعد اس ملک کا مختصر نام جہاں پیغام بھیجا جا رہا ہے, مثلا انڈیا کے لیے آئے, تو وہاں کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس نام پر ہم اطلاع یا پیغام بھیج سکتے ہیں. تو وہ لکھا ہوا ہونا ہے, ہندوستان کے لیے نہیں ہے, تو اسی پر ہم ہندوستان میں اپنا پیغام, اپنا ای میل بھیج سکتے ہیں. ای میل نہ تو ڈاک ہے, نہ ہی ٹیلی فون کال. نہ تو یہ ڈاک ہے, نہ ڈاکخانے کے ذریعے یہ بھیجا جاتا ہے, نہ ٹیلی فون کے ذریعے یہ بھیجا جاتا ہے. یہ ایک نیا مواصلاتی نظام ہے, یہ بھیجنے کا ایک نیا طریقہ ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈاک کے خطوط کے مقابلے انتہائی تیز رفتار اور سستا ہے. جو ڈاک ہوتا ہے وہاں ٹکٹ وغیرہ لگانی ہوتی ہے, اس میں وہ نہیں ہوتا, نہ ٹکٹ لگانی ہوتی ہے, نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ بہت جلد پہنچ جاتی ہے اور اس پہ خرچ بھی کم آتا ہے. اس کے لیے پوسٹ مین کی آمد یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے کا انتظار نہ تو ہمیں یہ انتظار رہتا ہے کہ پوسٹ مین آئے گا, نہ تو ہمیں یہ کسی فون کی گھنٹی بجتی ہے, اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے خط کھول کر کسی دوسرے شخص کے پڑھنے یا ڈاک کی
गड़बड़ या दूसरे शख्स का फोन सुनने का खदशा भी नहीं होता। इसमें किसी चीज का हमें कोई भी खतरा नहीं है, ना कोई बेल बजती है, ना कुछ बजता है, ना फोन बजता है, ये सीधे ही जाता है। आप जिसे ईमेल भेज रहे हैं वो अपने कंप्यूटर पर किसी भी वक्त ईमेल खोल कर पढ़ सकता है। जिसको भी हम ये भेजते हैं ईमेल, तो वो अपना कंप्यूटर खोल कर किसी भी वक्त ईमेल खोल सकता है और पढ़ सकता है। इसी तरह अगले लम्हे जवाब दे सकता है। जब वो पढ़ेगा पहले ईमेल, तो फिर वो दूसरे टाइम हमें इसका जवाब भी देगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की देन है। यह सब कुछ हमें कंप्यूटर की वजह से मिला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हम अपनी इतला भेजते हैं दूसरों तक, कंप्यूटर के मुताबिक किसी ने कहा है कि 21वीं सदी में कंप्यूटर से जो लोग दूर रहेगा उनका शुमार जाहिल। जो कंप्यूटर 21वीं सदी यानी इस सदी में जो लोग कंप्यूटर से दूर रहेंगे वो जाहिल कहलाएंगे, अनपढ़ उनको कहा जाएगा। तो इस तरह से आपने ईमेल के बारे में मैंने आपको बताया। मैं आपको बताऊंगी फिर से ईमेल क्या होता है। तो मैं आपको फिर से बताऊंगी कि ईमेल क्या होता है। तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का मकसद जो हम तारों के जरिए से पैगाम पहुंचाते हैं एक दूसरे तक, उसी का एक छोटा सा नाम है ईमेल। ईमेल मुराद के जुजर तारन जरिए पैगाम सोजन युवान। अगर तुम दुनिया किस कुन हिस्सस मज पन पैगाम या इतला सोजन खतर डाक तार टेलीफोन इस्तेमाल करान तो कंप्यूटर तो इंटरनेट बनो ये पैगाम यह सोजन तरीक आसान, बे जल्दी ये पैगाम वाता। अगर तुह नश कंप्यूटर या नेटवर्क से नेटवर्क जुड़ित तुहद कंप्यूटर, तुम हेकिव पन पैगाम पन इतला पन खबर सूजित। ये कंप्यूटर के जरिए ईमेल हेकिव तुम सूजित सोजान तो यह बराह रास्त वातान, बल्कि तुहद पैगाम बेस ताम वातन खतर मुतलक शख्सस ईमेल पता गोड मालूम करन कि कत नावस पे सोज बह ईमेल, कमिस सोज बह, कोत सोज बह, क्या सोज बह ईमेल। तो तह आसव ईमेल इत कन वुचमुत इत कन अत मज आसान ABC या ABCGELNET इन तो अमिस शख्स सुन या इदारुक नाव यथ वन ईमेल अमिस सोजन तम सुन एड्रेस यथ पे तमिस सोजान ईमेल अलामत। ईमेल GEL इदार कि जन ईमेल इंटरनेट सर्विस तान वातनावान अम पत मुल्क मुख्तसर तमि मुल्क मुख्तसर नाव आसान अत मज हावन कि यथ मुल्कस मज ईमेल सोजान मसलन हिंदुस्तान खतर इन IN ना डाक ना टेलीफोन ना क्या यह नौ तरीक यह पैगाम सोजन। अमुक सारे खुद बोड़ फायदे कि डाक की खतूत के मुकाबल में इंतहाई तेज रफ्तार तो सस्ता गसान। खतर ना पोस्टमैन आसान इंतजार, ना टेलीफोन घंटी बजन इंतजार आसान, ना यह इंतजार कह शख्स रोज कह खत। तो यह अत मज सोन यह कंप्यूटर बेस जुड़ित तथ यमिस ईमेल सोजन तो हेकान तमिस ईमेल सूजित। सह पन्निस कंप्यूटरस अत जोड़ान तो ईमेल हेकान सह कुन वक्त यह पढ़ित यह पत हेकान तमुक जवाब दिथ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी कंप्यूटर सोरे म्यूल कंप्यूटर के जरिए। कंप्यूटरस मुतलिक वोनमुत कि अगर ना 19वीं सदी मज कंप्यूटरस रोजान दूर तो तेल तम जाहिल। यह तुहद सबक मे पूर कोर तो वन अमिक तवजीहात इस मजमून की इब्तिदा में कदीम दौर के इंसान की जिंदगी को रोशनी डाली गई है कि
पुराने जमाने का इंसान क्या करता है, कैसे रहता था, वो क्या करता था, वो किस तरह से, उसे किसी चीज के बारे में कुछ इल्म ही नहीं था कि आज के इंसान के मुकाबले में वो किस कदर कम बातें जानता था। वो कुछ भी नहीं जानता था पुराने जमाने के इंसान। पहिए की इजाद ने एक इनकलाब बर्पा किया है, जो व्हील बनाया हमने, हगुरियत बनान तो तम किस इजाद से बने वारिया इनकलाब आव दुनिया पहिए की बदौलत मशीनें इजाद हुई, मशीनें इसी की वजह से बनी। फिर बिजली सामने आई तो मशीनें हाथ के बजाय बिजली से चलने लगी। फिर ये मशीनें जो थी वो हाथ के बजाय अब पावर से चलने लगी हैं ये मशीनें। अखबार, रिसाले, किताबें शाया होने लगे, अखबार निकलने लगे, रिसाले निकल, किताबें छपी, और इस तरह एक खिते का इंसान जमीन के दूसरे खिते पर रहने वाले अफराद से वाकिफ होने लगा। अगर एक मुल्क में कोई इंसान रहता है तो दूसरे मुल्क के इंसान से वो जुड़ गया, उसके हालात वाक़ात उसको मालूम होने लगे। इन इजादत ने इंसान को मजीद गौर और फिक्र और खूब से खूब तरक्की तलाश पर। तो इंसान ने जब ये चीजें, नई नई चीजें ईजाद की, जब मशीनें ईजाद हुई, तो मजीद चीजें ईजाद करने की इंसान में फिक्र पैदा हुई कि कैसे अब और ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें पैदा हो जाएगी। ये इजादात मौजूदा मवासाती निज़ाम की पहली सीढ़ी है। जो ये इजादात हुए हैं, प्रेस वगैरह, ये पहली इजाद थी जो इंसान ने तरक्की की है। 19वीं सदी में सनती इनकलाब के बाद साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए साइंसदान ने ऐसे आलात इजाद किए, ऐसे साइंसदानों ने 19वीं सदी में ऐसे चीजें बनाई, ऐसे हथियार बनाए, आला कहते हैं हथियार को, आलात उसकी जमा है। तो इजाद किए जो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम अंजाम दे, जो बहुत कम वक्त में बहुत सारे ज्यादा काम अंजाम देते हैं। मसलन तेज रफ्तार रेलगाड़ियां बनी, कारें बनी, जहाज बने, रॉकेट बने, टेलीफोन वगैरह बन गए 20वीं सदी में। 20वीं सदी में रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर ने कायनात से मुतल्लिक इंसानी मालूमात में इजाफा किया। तो इन चीजों से इंसान की जानकारी में बहुत इजाफा हुआ। जब टेलीविजन बना, रेडियो बना, कंप्यूटर बने, तो इंसान में एक वलवला पैदा हो गया, ये क्या है। तो अब हम ऐसी चीजें देखते हैं कि हम अपने घर में, अपने घर में बैठे हुए होते हैं, तमाम मुल्क के हालात हमारे टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पर लड़ाई हो रही, कहाँ पर ये मीटिंगें हो रही है, कहाँ पर मुल्क की तरक्की के बारे में सोचा जाता है। सब कुछ हम घर पर ही ये देख सकते हैं। खास तौर पर कंप्यूटर ने सोचने का ढंग, जो कंप्यूटर है उसने इंसान के सोचने का ढंग ही बदल दिया। यह सही है कि कंप्यूटर इंसान की तरह सोचने और करने की सलाहियत नहीं रखता, जिस तरह इंसान सोचता है और सलाहियत रखता है, काबिलियत रखता है, तो लेकिन इंसान से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से अपना काम है, मगर इंसान से ज्यादा ये तेज रफ्तारी से काम करता है। कहा जाता है कि एक औसत दर्जे का कंप्यूटर, जो दरमियानी दर्जे का कंप्यूटर होता है, एक सेकंड में तकरीबन 1 मिलियन अहकाम पर अमल कर सकता है। 1 मिलियन जो भी हुक्म होते हैं उन पर वो अहकाम, हुक्म की जमा है, उन पर वो अमल करता है। जबकि इसी काम को करने में एक इंसान को पूरा 1 साल चाहिए। तो अगर इंसान ये काम करेगा तो उसको 1 साल चाहिए, मगर कंप्यूटर ये काम बहुत जल्द अंजाम देता है। तो अब आपकी किताब में जो ये अल्फाज माने हैं, आपको वो अल्फाज माने याद करने हैं, और रोजाना आप छुट्टियों में 2-2 अल्फाज माने के जुमले बनाएंगे, जो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होंगे, फायदा मंद आपके लिए रहेंगे। तो अब इसके जो है क्वेश्चन वगैरह इंशाल्लाह कल मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पर आपको एक मजमून लिखना है, आप खुद लिखेंगे कम से कम 2 सफ़ों पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में एक मजमून। क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कैसे मुमकिन हुआ, पहले जमाने के इंसान कैसा था, उसने क्या किया, कौन सी कोशिश की है, फिर क्या हुआ, कौन सी चीज इजाद हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे प्रेस आए दुनिया में, कैसे छापखाने बने वगैरह चीजें बने, उसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर वजूद में आए और इंटरनेट हुआ, ईमेल वगैरह, ये सब उसमें आप लिखेंगे। तो आपके लिए आज का लेसन जो है वो इतना ही था। इंशाल्लाह कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी इस लेसन की। तो फिर तीसरा लेसन होगा, तीसरा लेसन के बाद जो आपको ये
یہ نظم پورشن ہے وہ ہو جائے گا کمپلیٹ. تو اس طرح سے آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے کہ کیا کیا آپ کر رہے ہیں. ابتدائی انسان کی دور کے انسان کی زندگی کیا تھی, وہ ایک انجان زندگی, انسان کسی چیز سے واقف نہیں تھا, تو وہ اس نے تو وہ ایک آواروں کی طرح ادھر ادھر انسان گھوم رہا تھا. آج کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کیوں کہا, کیونکہ آج کے زمانے میں سارا ملک ایک بن گیا ہے, اس کی وجہ سے, کمپیوٹر کی وجہ سے, باقی چیزوں کی وجہ سے, اس لیے اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے. پیغام رسانی کے طریقے جو ہے وہ بہت آسان ہوئے ہیں, تو ہم گھر بیٹھ کر ہر ایک بات سے واقف ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس کو کہتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام اس دور کو دیا گیا ہے, اس وقت کو دیا گیا. ہماری زندگی میں ٹیلی ویژن کی یہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں. گھر بیٹھے ہم ہمارے کونے میں, گھر کے کونے میں ایک ٹیلی ویژن ہوتا ہے, تو جس پر ہم مختلف پروگرام دیکھ سکتے ہیں, دنیا بھر کی خبریں دیکھ سکتے ہیں, ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں, یہ فلمیں دیکھ سکتے ہیں, جو دوسرے ملکوں کے حالات ہے ان کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے ہیں. یہ سب کچھ ٹیلی ویژن کی بدولت ہو رہا ہے. کمپیوٹر نے ہماری زندگی ہر شعبے کو کس طرح متاثر کیا ہے, کمپیوٹر کے بارے میں لکھنا ہے کہ کمپیوٹر نے ہماری زندگی کو کس طرح سے کس طرح سے متاثر کیا ہے کمپیوٹر نے. تو 20ویں صدی کی ایجاد کمپیوٹر بھی ایک جن کی طرح ہے جو ہر وقت انسانی احکام کا تابع نظر آتا ہے. کمپیوٹر ایسا مشینی آلہ ہے جو عقل سے آری ہے مگر عمل میں ہزاروں جنوں پر باری ہے. کمپیوٹر الیکٹرانک کی دین ہے جس نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے. کمپیوٹر کا بنیادی مقصد ہر طرح کے معاملات کو یکجا کرنا اور انہیں ترتیب دینا ہے. یہی کمپیوٹر کا کام ہے. انٹرنیٹ کے کیا فائدے ہیں, انٹرنیٹ سے کم فائدے ایسے وہ میں نے آپ کو بتایا. انٹرنیٹ سے کیا فائدے ہیں ہمیں, تو انٹرنیٹ سے ہم یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم دوسرے ملکوں سے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہاں کے حالات واقعات سب کچھ ہم جان لیتے ہیں. تو جو کمپیوٹر کا رابطہ دوسرے ملکوں کے کمپیوٹر سے ہو جاتا ہے نیٹ ورک کے ذریعے سے, تو یہی اس کا سب سے بڑا, انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ ہے. ای میل سے کیا مراد ہے, ای میل سے مراد ہے کہ الیکٹرانک کا مختصر نام ہے. اس سے مراد برقیاتی تاروں کے ذریعے پیغام پہنچانا ہے. تو یہ ہے اس کے کوشچن آنسرز. تو میں آپ کو انشاءاللہ پھر بتاؤں گی ان کوشچن آنسرز کے بارے میں, اور اس پہ گرامر پورشن بھی تھوڑا سا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.